تو آئیے پیارے بچوں پڑھ لیتے ہیں یہ تختی نمبر 4 کا واو مدہ ہے نا. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف یا واو. الف اور یا پیچھے پڑھ لیا ہم لوگوں نے. اب یہاں سے واو پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے واو کے اوپر جزم. یہاں لکھا ہے جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے. دیکھیے واو ہے, سب واو کے اوپر جزم ہے. ایسا واو یہ جزم ہے اور اس سے پہلے سب میں پیش ہے, تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ واو پیش او, با واو پیش بو, تا واو پیش تو, ثا واو پیش سو, جیم واو پیش جو, حا واو پیش حو, خا واو پیش خو, دال واو پیش دو, ذال واو پیش زو, را واو پیش رو, زا واو پیش زو, سین واو پیش سو, شین واو پیش شو, صاد واو پیش سو, ضاد واو پیش ضو, طا واو پیش طو, ظا واو پیش زو, عین واو پیش عو, غین واو پیش غو, فا واو پیش فو, قاف واو پیش قو, کاف واو پیش کو, لام واو پیش لو, میم واو پیش مو, نون واو پیش نو, واو پیش وو, ہا واو پیش ہو, حمزہ واو پیش او, یا واو پیش یو. یہ اس کا ہجے ہو گیا. اب اس کا رواں دیکھ لیجئے, تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو. پیش صرف پیش آیا تھا پیچھے تختی نمبر 3 حرکات میں, تو جلدی پڑھ دیتے او بو تو. اب اس کو واو کے ساتھ تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. یہ چھوٹی او بو تو, اور بڑی او کی جو ماترا تھی, بڑی او جو ہوتی ہے وہ یہ واو کے ساتھ واو مد ہے, یہ اس کے برابر ہے. او بو تو ثو جو حو خو دو زو رو زو سو شو سو زو طو زو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. یہ ہو گیا اس کا رواں. بچوں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہجے کے بعد اوپر کا جو رواں ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا کریں. اوپر ہی کا ہجے اور رواں یہی مسٹ ہے, اور اسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہی چیز نیچے مل کر کے اور بن کر کے آتی ہے. اگر یہاں سمجھ لیتے ہیں تو یہاں ایزی ہے, یہاں نہیں سمجھ پاتے تو پھر یہاں سمجھتے ہیں کہ کچھ اور آ گیا ہے, کچھ نیا آ گیا ہے, تو پھر غلطی ہوتی ہے. آئیے اس کا مشق دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مشق. نون واو پیش نو, اور آپ کو یاد رہے کہ پھر میں اس کا یہاں سے یہاں پورا یہ ہجے اور رواں پڑھا کر کے پھر میں اس کو نیچے والی لائن میں اس کا بھی اجرا پڑھاؤں گا. تو اجرا کو آپ بہت دھیان سے بہت غور سے ضرور سنا کیجئے, اور لاسٹ تک مکمل ویڈیو دیکھ کر کے اجرا کو سمجھیے تاکہ آپ کو سبق سمجھنا آسان ہو جائے. نون واو پیش نو, حا پیش حو نوح, طا واو پیش تو, را پیش رو طورو, تا واو پیش تو, با واو پیش بو توبو, نون واو پیش نو, را پیش رو نورو, قاف الف زبر قا, لام واو پیش لو قالو, یا واو پیش یو, حا یا زر حی یوحی, یا زبر یا, قاف واو پیش قو یقو, میم پیش مو یقومو, تا زبر تا, کاف واو پیش کو تکو, نون پیش نو تکونو تکونو. یہاں بھی جلدی تکونو. اب اس کا یہاں سے رواں دیکھ لیجئے, پھر نیچے دیکھتے ہیں. نوح طور توبو توبو توبو, دونوں برابر. نور قالو قالو, دونوں مدہ. یوحی دونوں مدہ. یقوم یقوم, یہ جلدی یقوم.
तकूनु, तकूनु, ये जल्दी और ये जल्दी, बीच में सिर्फ वाव मद्दा है दोनों में। अब आइए जल्दी से आगे देख लेते हैं। मीम सिन पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुस्ली, मीम वाव पेश मू, मुस्लिमू, नून ज़बर न, मुस्लिमून, قاف अलिफ ज़बर क़ा, रा वाव पेश रू, क़ारू, नून पेश नू, क़ारूनु, दाल अलिफ ज़बर दा, खा ज़र खी, दाखी, रा वाव पेश रू, दाखिरू, नून ज़बर ना, दाखिरून, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, सबा, क़ाफ वाव पेश क़ू, सबक़ू, नून अलिफ ज़बर ना, सबक़ूना, बा अलिफ ज़बर बा, सिन ज़ेर सी, बासी, ता वाव पेश तू, बासितू, नून ज़बर ना, बासितून, रा अलिफ ज़बर रा, जीम ज़ेर जी, राजी, ऐन वाव पेश ऊ, राजिऊ, नून ज़बर ना, राजिऊन। इसका रवा देख लीजिए पहले, फिर इजरा देखेंगे। मुस्लिमून, क़ारूनु, ये जल्दी है, ये जल्दी है, ठीक है। दाखिरून, दा मद्दा है, रू मद्दा है, खा नून जल्दी, दाखिरून, सब जो दोनों जल्दी, सबक़ूना, लास्ट वाला दोनों मद्दा, सबक़ूना, बासितून, राजिऊन, ये दोनों एक ही वजन पे, ये भी जल्दी और ये भी जल्दी, बासितून, राजिऊन। ये तो इसका रमा हो गया। हिज्जा और रमा अच्छी तरह से प्यारे बच्चों समझिए और याद कीजिए। आइए इसके आखिरी लाइन का एक इजरा देख लेते हैं। इजरा मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, आगे के सबकों में कहीं अगर वक्त रहेगा तो पूरा एक अलग सबक हम बनाएंगे जिसमें पूरा मुकम्मल इजरा बताने की कोशिश करेंगे और पूरा इजरा पढ़ाएंगे और उसके तमाम कायदे बताएंगे। अभी आपको सिर्फ नुरानी कायदा के एतबार से मैं मुख्तसर में पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, ताकि आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर जब आप थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे फिर किताबें भी समझ में आने लगेगी, फिर आपको आगे का कायदा भी समझाएंगे। देखिए, सिन ज़बर सा, बा ज़बर ब, सबक़ूना, सीन में ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। बा में ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। सब, क़ाफ पेश क़ू, वाव जज़म है, वाव में जज़म है, जज़म से पहले पेश है, वाव जज़म वाली वाव से पहले पेश है। अच्छी तरह से समझिए, यहाँ देख रहे हैं, जिस पर जज़म वाव, जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, तो जज़म वाली वाव से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगी। वाव मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। कू, सबक़ू, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। सबक़ूना, बाल ज़रबा, सिंजर सी, बासिता पिश्तू, बासितू, नज़रना, बासितूना, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। सीन के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। बासी, तापिश्तू, वाव में जज़म है, उससे पहले पेश है, वाव मद्दा है, वाव मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। नून में ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। बासितून, बासितून, रा, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। जिम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। वाव में जज़म है, जज़म वाली वाव से पहले पेश है, वाव मद्दा है, वाव मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। ऐन में ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। राजिऊन, और हर जगह याद रखेंगे कि मजहूल आवाज़ से बचेंगे और मारूफ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक हुरूफ मद्दा का मुकम्मल सबक आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए अब इसको बार बार आप जो है सो सुने और बार बार इसको रिपीट पढ़ें और याद करें। ये रहा अलिफ मद्दा, ये अलिफ वाला,
یہ یا مدہ یا والی، اور یہ واو مدہ واو والا۔ تو پیارے بچے اس کو بار بار ریپیٹ کر کے اچھے سے یاد کیجئے، سنیے، سمجھیے، تاکہ آگے آپ کو قرآن پڑھنا اور اما پڑھا پڑھنا یہ آسان اور ایزی ہو جائے۔ بہت جلد ملتے ہیں پھر دوسرے اگلے سبق کے ساتھ جو کھڑا زبر والا ہے، اس کو پڑھائیں گے، جو اس کو پڑھائیں گے تو پھر اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک ان تمام سبقوں کو یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔